शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो मुंडक उपनिषद में गई काले आम तो आपणे रिव्यू चालू करी दीधो तो पण ए फरीथी आपणे जोईशुं आज। अत्यार सुधी शुं गयुं तो अक्षर ब्रह्मनु पारमार्थिक स्वरूपनु वर्णन दिव्योह्यमूर्तः पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो हि अजः अप्राणः अमनाः प्राण वगरनो मन वगरनो शुभ्रः शुद्ध अक्षरात् परतः अव्यक्त करता पण चढ़ियातो छे ए पारमार्थिक स्वरूप जोयुं। पछी ब्रह्मनु सर्व कारणत्व समझावता चौथा त्रीजा मंत्र में आमाथी ज प्राण अने मन अने इंद्रिय जन्म्या ने आमाथी ज पंच महाभूत जन्म्या ए वात कही। केवी रीतना आ ब्रह्म आ सर्वनु कारण छे। चौथा मंत्र में आगळ आ ब्रह्मनु विश्वरूप ए उद्घाटित कर्यु। આપણે ગઈકાલે ક્યાં સુધી ચોથા મંત્ર સુધી જ લીધું હતું ને કે પાંચમા મંત્રમાં એન્ટર થયા હતા? પાંચમા મંત્ર આખો કમ્પ્લીટ કર્યો તો આપણે? પાંચમો પતી ગયો, છઠ્ઠો કરવાનો પણ ગઈકાલે જરાક બરાબર નહોતું, મને સંતોષ નહોતો થયો એટલે હું ફરીથી એને ઝડપથી લઈ લઈશ આજે. ગઈકાલે આપણે હા તો હું ચોથા અને પાંચમા મંત્રથી જ આજે ચાલુ કરીશ. તો ચોથા મંત્ર માં કેવી રીતના આ બ્રહ્મ, આ અક્ષર બ્રહ્મ બધા ભૂતોનો, બધા જીવોનો અંતરાત્મા છે, બધા જીવોનો આત્મા છે, હું છે એમ જણાવતા બ્રહ્મનું, અક્ષર બ્રહ્મનું વિશ્વરૂપ નું વર્ણન કરવામાં આવે છે. અગ્નિર્મૂર્ધા ચક્ષુષી ચંદ્ર સૂર્યૌ दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा. आ अग्नि जेनु मस्तक छे, चंद्र सूर्य जेना नेत्र छे, दिशाओ जेना कान छे, आ वेद रूपी प्रसिद्ध वाणी, प्रसिद्ध जेनी वाणी छे, वायु जेना प्राण छे, आ विश्वस्य हृदयम, आ विश्व जेनु हृदय छे, पद्भ्याम पृथ्वी अने आ पृथ्वी जेना चरण छे, एज आ अक्षर ब्रह्म सर्वभूतोनो अंतरात्मा छे, सर्वभूतोनो हूँ छे. एज निर्गुण ब्रह्म जे आ प्रकारे सगुण रीतना आ प्रकारे अभिव्यक्त थाय छे, एज अक्षर, एज निर्गुण ब्रह्म जे आ प्रकारे सगुण रूपे अभिव्यक्त छे आपणा समक्ष, एज बधा भूतोनो अंतरात्मा छे, एज बधा जीवोनो हूँ छे. संगति आ हती. चलो संगति पण जोयुं, आखुं फरीथी ज आपणे जोईशुं. तो संक्षेपतः परविद्या विषयम् अक्षरं निर्विशेषं पुरुषं सत्यं दिव्यः हि अमूर्तः इत्यादिना मंत्रेण उक्त्वा तो आ संक्षेपमां आ प्रकारे आ परविद्यानो विषय जे अक्षर ब्रह्म छे एनु निर्विशेष स्वरूप आ जे पुरुष छे, जे पारमार्थिक सत्य छे, एनु निर्विशेष स्वरूप आ बीजा मंत्र में दिव्योह्यमूर्तः मंत्र में कह्या पछी शुं पुनः तदेव सविशेषं विस्तरेण वक्तव्यम् इति प्रववृते. फरीथी एज परब्रह्म ने, एज निर्विशेष ब्रह्म ने सविशेषतया, विशेषता सहित विस्तारथी वर्णन करवा माटे हवे श्रुति प्रवृत्त थाय छे. केम आवुं श्रुति करे छे? तो संक्षेप विस्तरः उक्तः हि पदार्थः सुख अधिगम्यः भवति सूत्रभाष्य उक्तिवत् इति.
તો જ્યારે કોઈ પદાર્થનું સંક્ષેપમાં અને પછી એનો વિસ્તારથી આ પ્રકારે વર્ણન કરવામાં આવે ત્યારે એ પદાર્થનું જ્ઞાન બહુ સુખથી, બહુ સરળતાથી આપણને થાય છે અને માટે આ પ્રકારની સૂત્ર ભાષ્યની પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે. આગળ કહે છે યહ हि प्रथमजात प्राणात हिरण्यगर्भात जायते अंडस्य अंतर्विराट सह तत्वान्तरित्वेन लक्ष्यमाणः अपि एतस्मात् एव पुरुषात् जायते एतन्मयः च इति एतत् अर्थम आह तम च विशिनष्टि. તો આટલું હતું સંગતિ વાક્ય. શું છે સંગતિ વાક્ય? યહ હિ, આ જે પ્રથમ આ જે પ્રથમજા છે એ શું છે? પ્રથમજ છે. પ્રથમજ જે મુખ્ય પ્રાણ છે, જેને હિરણ્યગર્ભ પણ કહેવામાં આવે છે, જેને બ્રહ્માજી પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ બ્રહ્માજીમાંથી શું જન્મે છે? અંડસ્ય અંતર્વિરાટ, આ સૂક્ષ્મ શરીર, હિરણ્યગર્ભ એટલે સમષ્ટિ સૂક્ષ્મ શરીરમાંથી આ વિરાટ જન્મે છે. સહ તત્વાંતરિત્વેન લક્ષ્યમાણઃ અપિ એતસ્માત એવ પુરુષાત જાયતે. આ જ તત્વને લક્ષ્ય કરીને, આ તત્વ જે નિર્વિશેષ બ્રહ્મનું તત્વ છે એ જ સવિશેષતા પ્રગટ થાય છે. એ લક્ષ્યથી એ લક્ષ્ય શ્રુતિના મનમાં છે અને તો કહે છે એ તસ્માત એવ પુરુષાત જાયતે. આ પુરુષ એ તસ્માત પુરુષાત એવ જાયતે, આ નિર્વિશેષ પુરુષમાંથી જ આ બધાનો જન્મ થાય છે. એતન્મય ચ ઇતિ એતત અર્થમ આહ. આ પ્રકારે આ અર્થને ઉદ્ઘાટિત કરવા હવે પછી આગળ શ્રુતિએ આ ચોથા મંત્રને એનો સવિશેષતયા એનો વિસ્તાર કરવા માટે ચોથા મંત્રમાં આ પ્રકારે કહ્યું. હવે ભાષ્યકાર આ ભાષ્ય લઈ રહ્યા છે, મંત્રોના શબ્દોને સમજાવે છે. અગ્નિ એટલે શું? અગ્નિ એટલે અહીં દ્યુલોક એટલે કે સ્વર્ગ સમજવાનું. કેમ? તો શ્રુતિ ઉદ્ધૃત કરે છે છાંદોગ્યની, અસૌ વાવ લોક ગૌતમ અગ્નિ. શું છે? હે ગૌતમ, આ લોક, આ સ્વર્ગલોક જ અગ્નિ છે, કારણ કે આ સ્વર્ગલોક અગ્નિ વડે જ એને પોષણ મળે છે. પણ ચલો એને છોડો. હે ગૌતમ, આ સ્વર્ગલોક જ અગ્નિ છે. તો આ ચાંદોગ્યની શ્રુતિમાં આ પ્રકારે કહેવામાં આવ્યું. એનો સંદર્ભ લઈ અને ભાષ્યકાર અગ્નિ એટલે કે દ્યુલોક એવું કહી રહ્યા છે. આગળ કહે છે મૂર્ધા યસ્ય ઉત્તમ અંગ શિરઃ. મૂર્ધા જે શરીરનો ઉત્તમ અંગ છે, શિર અથવા તો મસ્તક, એ અગ્નિ એનું મસ્તક છે. ચક્ષુષી ચંદ્ર ચ સૂર્ય ચ ઇતિ ચંદ્ર સૂર્યો. ચંદ્ર અને સૂર્ય એ મળીને ચંદ્ર સૂર્યો એ શબ્દ થયો. અને યસ્ય ચંદ્ર સૂર્ય યસ્ય ઇતિ સર્વત્ર અનુષંગ કર્તવ્ય. આ જેનું છે એ ચંદ્ર સૂર્ય જેના નેત્ર છે એ આ અક્ષર બ્રહ્મ. અને યસ્ય ઇતિ સર્વત્ર અનુષંગ કર્તવ્ય એટલે આ જેનું છે આ પ્રકારે બધી જ જગ્યાએ જોડવું જોઈએ. અસ્ય ઇતિ અસ્ય પદસ્ય વક્ષ્યમાણસ્ય યસ્ય ઇતિ વિપરિણામમ કૃત્વા. તો મંત્રમાં શબ્દ છે અસ્ય. અસ્ય એટલે આ, પણ ભાષ્યકાર કહે છે કારણ કે શ્રુતિના આંખની સમક્ષ પ્રત્યક્ષ છે, પણ આપણે એને નારાયણ તરીકે નથી જોતા, એટલે શ્રુતિ કહે છે કે જે શ્રુતિમાં અસ્ય એટલે આ તરીકે ઓળખાવવામાં આવ્યું એને આપણે સાધકોએ જેનું એ પ્રકારે સમજવું જોઈએ. એટલે આપણે એ અસ્ય શબ્દને આ પ્રકારે જેનું, કે જેની આંખ આ છે, જેના કાન આ છે, એ પ્રકારે એને આપણે મેન્ટલી એને ચેન્જ કરવાનું છે.
પછી આગળ કહે છે દિશઃ શ્રોત્રે યસ્ય, આ દિશા જેના કાન છે, અને શું વાક વિવૃતાઃ ચ ઉદ્ઘાટિતાઃ પ્રસિદ્ધાઃ વેદાઃ યસ્ય, આ પ્રસિદ્ધ વેદ રૂપી વાણી, આ પ્રસિદ્ધ વેદ જેની વાણી છે. આગળ વાયુ પ્રાણ યસ્ય, આ વાયુ જેના પ્રાણ છે. હૃદયમ, હૃદયમ એટલે શું? અંતઃકરણમ. ઓકે, વિશ્વમ, અંતઃકરણમ વિશ્વમ. હૃદયમ અંતઃકરણમ વિશ્વમ, હૃદયમ અંતઃકરણમ વિશ્વમ સમસ્ત જગત અસ્ય યસ્ય ઇતિ એતત. એટલે વિશ્વ એટલે કે આ સમસ્ત જગત જેનું અંતઃકરણ છે, જેનું હૃદય છે, આ સમસ્ત જગત જેનું હૃદય છે તે અંતઃકરણ. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ વસ્તુ ગઈકાલે સમજાઈ હતી ને, ચલો આમાં જોઈ લઈએ. સંપૂર્ણ જગત અંતઃકરણ કાહી વિકા. ઓકે, અહીંયા શું છે? વિશ્વ, વિશ્વ એટલે સમસ્ત જગત जिसका હૃદય અંતઃકરણ હૈ. આમાં એવી રીતના જ સમજાયું છે. ચલો કઈ વાંધો નહીં. એટલે આ સમસ્ત જગત જેનું હૃદય છે એ આ અક્ષર બ્રહ્મ. આગળ સર્વમ હિ અંતઃકરણ વિકારમ, એ જ વસ્તુને આગળ સમજાવે છે. કેમ એવું કીધું? કેમ એને અંતઃકરણ અને આ પ્રકારે કીધું? સર્વમ હિ, હા બરાબર છે. ભાષ્યકારે આપણને એનું જસ્ટિફિકેશન આપ્યું કે ભાઈ આવું કેમ કીધું, કે સમગ્ર જગતને હૃદય કીધું અને એ શું છે? એ અંતઃકરણ. એવું કેમનું કહી દીધું? તો એનું રીઝનિંગ આપ્યું, એની યુક્તિ આપી કે સર્વમ હિ અંતઃકરણ વિકારમ, જે છે આપણે જે જોઈએ છે એ અંતઃકરણનો વિકાર છે. હું તમને બધાને જોઉં છું એટલે એનો તાત્પર્ય શું? હું તમને બધાને જોઉં છું તો એ શેનો વિકાર છે? એ મારા અંતઃકરણનો વિકાર છે. અંતઃકરણ એટલે મારા મનનો વિકાર છે. સર્વમ હિ અંતઃકરણ વિકારમ એવ જગત, આ જગત હું જેનું પણ દર્શન કરું છું એ અંતઃકરણનો વિકાર છે. કેમ? મનસ્ય એવ સુષુપ્તે પ્રલય દર્શનાત. સુષુપ્તિમાં જોઈએ છે કે આ બધું જ જગત આ મનમાં વિલીન થઈ જાય છે. મનસ્ય એવ સુષુપ્તે પ્રલય દર્શનાત. આ જગત મન છે ત્યારે જ એના દર્શન થાય છે, મન નથી ત્યારે દર્શન નથી થતા. જેમ કે સુષુપ્તિમાં મન નથી, અંતઃકરણ નથી, તો જગતના દર્શન નથી થતા. સુષુપ્તિમાંથી જાગીએ ત્યારે વળી પાછું જાગરિતઃ અપી તતઃ એવ અગ્નિ વિસ્ફુલિંગવત વિપ્રતિષ્ઠાનાત. તો જાગું છું ત્યારે વળી પાછું અગ્નિમાંથી પેલા તણખાઓ પાછા ઉત્પન્ન થાય. એ પ્રકારે આ મનમાંથી કે અંતઃકરણમાંથી આખું જગત ઉત્પન્ન થાય છે. તો રૂલ શું છે? કે અંતઃકરણ હોય ત્યારે જગત હોય, અને અંતઃકરણ નથી સુષુપ્તિ વખતે કે પ્રલય કાળે ત્યારે જગતના દર્શન નથી થતા. અને એ રૂલથી, એ ન્યાયથી, એ યુક્તિથી, યુક્તિના આધારે આગળ કહેવામાં આવ્યું કે વિશ્વમ એટલે કે સમસ્ત જગત જેનું હૃદય છે એટલે કે અંતઃકરણ. આગળ કહે છે યસ્ય ચ પદભ્યામ જાતા પૃથ્વી, જેના જેના ચરણમાંથી આ પૃથ્વી જાતા, જેના ચરણમાંથી આ પૃથ્વી જન્મ લે છે. એષઃ દેવઃ વિષ્ણુ અનંતઃ પ્રથમ શરીરી ત્રૈલોક્ય દેહ ઉપાધિ હિ સર્વેષાં ભૂતાનામ અંતરાત્મા. આ જ દેવ, અત્યારે આ પ્રકારે વિરાટ સ્વરૂપે જેનું વર્ણન થયું એ જ દેવ, એ દેવ કોણ છે? વિષ્ણુ છે. એ અનંત છે.
આવા વિરાટ સ્વરૂપવાળા દેવ પ્રથમ શરીરી ત્રૈલોક્ય દેહ ઉપાધિ, જે પ્રથમ શરીર ધારણ કરનાર છે અને ત્રૈલોક્ય દેહ ઉપાધિ આ ત્રણેય લોક રૂપી અથવા તો આ ત્રણેય લોક માટેની જે ઉપાધિ ધરાવે છે, સર્વેશામ ભૂતાનામ અંતરાત્મા, એ બધા જ જીવોનો એ દેવ, એ વિરાટ દેવ એ બધા જ જીવોનો અંતરાત્મા છે, એ બધા જ જીવોનો આત્મા છે, હું છે. એટલે ફરીથી ત્રૈલોક્ય દેહ ઉપાધિ કયા પ્રકારની દેહ ઉપાધિ ધરાવે છે? તો આ ત્રણ લોક ભૂહ ભુવઃ સુવઃ રૂપી એમનું શરીર છે. આ વિરાટ પુરુષનું શરીર શું છે? તો ત્રણ લોક જ જેમનું શરીર છે. ત્રૈલોક્ય ઇતિ દેહ, ત્રણ લોક જેના દેહ છે અને આ પ્રકારના શરીર રૂપી ઉપાધિ ધરાવનાર એ પ્રથમ શરીરી આ વિરાટ પુરુષ એ જ આપણો અંતરાત્મા છે, એ જ આપણો હું છે. રાઈટ? તો ત્રૈલોક્ય દેહ ઉપાધિ એટલે ત્રણ લોક રૂપી દેહ ધરાવનાર. અને છેલ્લે કહે છે, તો આ છેલ્લું જે છે એ ગીતા પ્રેસ અને કૈલાસ આશ્રમમાં એના પછીના મંત્ર જોડે લીધેલું છે અને શૃંગેરીમાં એને આ ચોથા મંત્ર જોડે લીધેલું છે. મને એ ચોથા મંત્રમાં વધારે વ્યવસ્થિત લાગે છે, પણ કંઈ વાંધો નહીં, જે પ્રકારે પણ આપણે બુકને ફોલો કરતા હોઈએ. સો સહ હિ સર્વભૂતેષુ, આ વિરાટ પુરુષ જેનું વર્ણન થયું એ જ સર્વભૂતેષુ દ્રષ્ટા, એ જ બધા ભૂતોમાં દ્રષ્ટા, શ્રોતા જોનાર, સાંભળનાર, મનતા વિચારનાર, વિજ્ઞાતા જાણનાર, આ પ્રકારે સર્વ કારણ આત્મા, એ જ આ પ્રકારે બધા જ જીવોમાં કારણ આત્મા છે, બધા જ જીવોનો હું છે. તો આ પ્રકારે ચોથો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે અને પછી પાંચમા મંત્રમાં આ ઉત્પત્તિનો ક્રમ દેખાડે છે કે અક્ષર પુરુષમાંથી જ કેવી રીતના ચર અને અચર આ બધા જ જીવોની ઉત્પત્તિનો ક્રમ દેખાડે છે. તો એની આપણે સંગતિ પહેલા જોઈ લઈએ. પંચાગ્નિ દ્વારેણ, એટલે અહીં હવે પછી પંચાગ્નિનું વર્ણન કરવામાં આવશે કે જે મુખ્યત્વે આપણને યજ્ઞની યોજના પણ દેખાડવામાં આવે છે, જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણે જોઈએ છે. અને આ છાંદોગ્યની મેઇન પ્રક્રિયા છે પંચાગ્નિ, કે કેવી રીતના એક વૈશ્વિક યજ્ઞ ચાલી રહ્યું છે અને એક સતત જેમ યજ્ઞમાં એક અગ્નિ હોય, એમાં આહુતિ અપાતી હોય, એમાં કંઈક બળતણ હોય, સમિદ્ધ હોય, તો એ યજ્ઞમાં જેમ સમિદ્ધ હોય, અગ્નિ હોય અને હોમ ચાલી રહ્યો હોય, તો આ ત્રણ રૂપકને લઈને આ વસ્તુ સમજાવવામાં આવે છે કે કેવી રીતના આ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી પ્રજાની ઉત્પત્તિ થઈ. તો એના માટે સરસ આપણને એ મંત્ર આપે છે, જેના ઉપર આપણે એકચ્યુઅલી ચિંતન પણ કરી શકીએ, ઉપાસના પણ આપણી આ થઈ શકે. તો આપણા રોજબરોજના વ્યવહાર ને લઈને આપણે એને આપણે ઉપાસનામાં પણ કન્વર્ટ કરી શકીએ, એને એ પ્રકારે એનું ધ્યાન કરી શકીએ. તો પંચ અગ્નિ દ્વારા યાહ સંસરંતી પ્રજાહ, પંચ અગ્નિ દ્વારા આ જે પ્રજાઓ ઉત્પન્ન થાય છે અને સંસાર ચાલુ રહે છે, તાહ અપી તસ્માદ એવ, એ પ્રજા પણ તસ્માદેવ પુરુષાત પ્રજાયન્તે, એ પુરુષમાંથી જ, એ અક્ષર પુરુષમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે, એ હવે કહે છે. તો પાંચમો મંત્ર, તસ્માદગ્નિ સમિદો યસ્ય સૂર્યઃ
सोमात् पर्जन्य औषधयः पृथिव्याम् पुमान् रेतस्सिञ्चति योषितायाम् बह्वी प्रजाः पुरुषात् संप्रसूताः। तो तस्मात् ए अक्षर पुरुषमाथी એ અક્ષર પુરુષમાંથી આ અગ્નિ કઈ અગ્નિ? સૂર્યરૂપી અગ્નિ જેની સમિધા છે એ પ્રકારની અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. તો સૂર્યરૂપી સમિદ્ધથી આ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે એવી રીતના જાણવું જોઈએ. સૂર્ય જેની સમિદ્ધ છે એવી આ પહેલી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પહેલી અગ્નિ કઈ છે? તો ભાષ્યકાર જ સમજાવશે. એ સ્વર્ગરૂપી પહેલી અગ્નિ છે. તો સૂર્ય જ્યારે સમિદ્ધ બને છે ત્યારે એ સ્વર્ગરૂપી પહેલી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. એ કેમ એવું વિશ્લેષણ, કેમ આ પ્રકારની યોજના કરી એ પણ ભાષ્યકાર સમજાવશે. તો આપણે એ વખતે જોઈએ. સોમાત પર્જન્ય ઔષધય. આ સોમમાંથી પર્જન્ય એટલે કે આમ તો વાદળ, પણ એ પર્જન્ય અથવા તો વાદળ કહેવા પાછળનું તાત્પર્ય વરસાદ છે. કે આ સોમના કારણે જ આ વાદળ અને વાદળના કારણે આ વરસાદ કે વૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. ઔષધય પૃથિવ્યામ, અને વળી આ વૃષ્ટિના કારણે પૃથ્વીમાંથી આ ઔષધિ ઉત્પન્ન થાય છે. પુમાન રેતઃ, એ અન્ન, એ ઔષધિ એટલે કે અન્નને ગ્રહણ કરે છે ત્યારે પુમાન એટલે કે નર જાતિ, જે પણ નર જીવો છે એમાંથી આ રેતસ ઉત્પન્ન થાય છે. એ પુમાન રેતઃ સિંચતી યોષિતાયામ, એ સ્ત્રીમાં જ્યારે રેતસને સિંચિત કરે છે ત્યારે બહવી પ્રજા પુરુષાર્થ સંપ્રસૂતાઃ, આ બહુ પ્રકારની પ્રજા સારી રીતના ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ જે આપણે વાસ્તવિકતા જાણીએ છીએ એ વસ્તુને યજ્ઞના રૂપમાં અહીં ઉપનિષદમાં આપણને એની ઓળખાણ કરાવે છે, એને ઉદ્ઘાટિત કરે છે. તો ભાષ્યકાર કહે છે તસ્માત. તસ્માત જે મંત્રનો શબ્દ છે એટલે શું? પરસ્માત પુરુષાત, આ પરપુરુષ એટલે કે આ અક્ષર બ્રહ્મ એમાંથી પ્રજા અવસ્થાન વિશેષ રૂપ અગ્નિ, આ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ અગ્નિ એટલે શું? સ્વર્ગ, કે જે આ દેવોનું રહેવાનું સ્થળ છે એવી આ અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. સહ વિશિષ્યતે, આનું જ વધારે વિશ્લેષણ આગળ કરે છે, વિસ્તાર કરે છે. સમિદઃ યસ્ય સૂર્ય, આ સૂર્ય જેની સમિધા છે એટલે કે બળતણ છે. તો ભાષ્યકાર કહે છે સમિદઃ ઇવ સમિદઃ, જાણે કે બળતણ છે. તો કેમ એવું સમિધ સાથે સરખાવ્યું? ભાષ્યકાર કહે છે સૂર્યેણ હિ દ્યુલોક સમિદ્યતે, આ સૂર્યથી જ આ દ્યુલોક એટલે કે સ્વર્ગ સમિદ્યતે એ પ્રકાશી રહ્યું છે, માટે એ સૂર્યને અહીં સમિધ જોડે સરખાવ્યું છે. તતઃ હિ દ્યુલોક અગ્નિઃ નિષ્પન્નાત સોમાત પર્જન્ય દ્વિતીય અગ્નિ સંભવતી. તતઃ હિ એટલે એના પછી દ્યુલોક અગ્નિમાંથી શું થાય છે? નિષ્પન્ન દ્યુલોક અગ્નિમાંથી આ ચંદ્રમા ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ ચંદ્રમાંથી શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો ચંદ્રમામાંથી પર્જન્ય એટલે કે વૃષ્ટિ, એ વૃષ્ટિ રૂપી દ્વિતીય અગ્નિ સંભવતી, એ દ્વિતીય પર્જન્ય રૂપી વૃષ્ટિ રૂપે આ બીજી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. તસ્માત ચ પર્જન્યાત, આ પર્જન્યમાંથી આ વૃષ્ટિમાંથી ઔષધય પૃથિવ્યામ સંભવંતી, આ પર્જન્ય અથવા તો વૃષ્ટિના કારણે પૃથ્વીમાંથી આ ઔષધિ ઉત્પન્ન થાય છે, અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. અહીંયાથી છે ઔષધિભ્ય
પુરુષ અગ્નૌ ભૂતાભ્યઃ ઉપાદાન ભૂતાભ્યઃ પુમાન અગ્નિઃ રેતઃ સિંચતિ યોષિતાયામ યોષિતિ યોષાગ્નૌ સ્ત્રિયામ ઇતિ. ત્યાં જતા ને ઔષધિ કે અન્નમાંથી શું થાય છે? આ પુરુષ રૂપી અગ્નૌ ભૂતાભ્ય, પુરુષ અગ્નિ ઔષધિનું ગ્રહણ કરે એટલે પુરુષમાં એનું એ અન્નનું પોષણથી રેતસ ને પોષણ મળે છે. અને પુરુષ અગ્નૌ ભૂતાભ્ય ઉપાદાન ભૂતાભ્ય પુમાન અગ્નિ રેતઃ સિંચતિ યોષિતાયામ. પછી એ પુરુષ એ નર એ રેતસને સ્ત્રીમાં એને સિંચિત કરે છે, એ સ્ત્રીમાં સિંચિત કરે છે, આટલો અર્થ છે. એવમ ક્રમેણ આ ક્રમથી બહવિઃ એટલે બહવયઃ બહુ પ્રકારે પ્રજાઃ એટલે આ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર વગેરે આ જે પ્રજા છે 4 પ્રકારની, પુરુષાર્થ એટલે કે આ પરબ્રહ્મ આ પરમ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી નિર્ગુણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જે સગુણ બ્રહ્મ રૂપે પ્રગટ થાય છે વિરાટ પુરુષ રૂપે, એમાંથી જ આ સમગ્ર જગત સંપ્રસૂતાઃ એટલે સમુત્પન્નાઃ સારી રીતના ઉત્પન્ન થાય છે. તો આટલું આપણે ગઈકાલે જોયું હતું. હવે આપણે આગળ છઠ્ઠા મંત્રથી ચાલીશું. તો છઠ્ઠા મંત્રમાં શું છે? કર્મ અને એના અનેક પ્રકારના સાધન પણ કેવી રીતના આ પુરુષમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે એની ચર્ચા કરવામાં આવે છે. સંગતિ પહેલા કહે છે કથમ કિંચ કર્મ સાધનાની ફલાની ચ તસ્માદ એવ ઇતિ આહ. કથમ તો આ કર્મના સાધન અને કર્મના ફળ એ પણ આ પુરુષમાંથી કેવી રીતના ઉત્પન્ન થાય છે? તો કહે છે તસ્માત રુચસ્સામ યજુંષિ દીક્ષા યજ્ઞાશ્ચ સર્વે ક્રતવો દક્ષિણાશ્ચ સંવત્સરશ્ચ યજમાનશ્ચ લોકાઃ સોમો યત્ર પવતે યત્ર સૂર્યઃ. રાઈટ. તો તસ્માત એટલે અક્ષર બ્રહ્મમાંથી, આ જ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી અથવા તો આ જ વિરાટ પુરુષમાંથી જે નિર્ગુણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જ જન્મેલું છે, તો એમાંથી આ ઋગ સામ યજુંષિ, આ ઋગ મંત્ર, સામ મંત્ર અને યજુંષિ મંત્ર એટલે કે આ 3 વેદ જન્મ્યા છે. અને વળી દીક્ષા એ ભાષ્યકાર સમજાવશે ત્યારે આપણે આગળ ફરીથી જોઈશું. આ દીક્ષા એટલે યજ્ઞમાં જે પ્રકારે આપણે રિચ્યુઅલ્સ જે આપણે શું કહેવાય વિધિઓ આપણે સાચવવાની હોય કે આ વસ્તુ આ પ્રકારે પહેરવાની, અહીંયા આંગળીમાં પહેરવાનું, પેલું દર્ભ નહીં પણ એ પેલું ઘાસ હોય, પછી મુંજીકા પહેરવાની એક્સેટ્રા એ કહે છે હમણાં. તો એ પણ આમાંથી અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. આ યજ્ઞ આ હોમમાં યજ્ઞ જે છે જેમાં પશુની આહુતિ નથી અપાતી એને યજ્ઞ કહીએ છે. એ યજ્ઞ પણ અક્ષર પુરુષમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને ક્રતુ એટલે જ્યાં પશુની બલિ આપવામાં આવે છે એ ક્રતુ પણ એ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. અને વળી આ હોમને અંતર્ગત જે બ્રાહ્મણને દક્ષિણા આપવામાં આવે છે એ દક્ષિણા પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને સંવત્સર હોમ આપણે કોઈક કાળમાં આપણે કરીશું, એના ચોઘડિયામાં કરીશું, તો એ ચોઘડિયું શું દેખાડે છે? સમય, કાળ. તો એ સંવત્સર પણ આ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. યજમાન અને લોકાહ, આ યજમાન પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને લોકાહ એટલે કે એનું ફળ, કર્મફળ. કયા પ્રકારનું કર્મફળ? સોમઃ યત્ર પવતે, જ્યાં યત્ર સૂર્ય, તો જ્યાં ચંદ્રલોક અને સૂર્યલોક, જ્યાં ચંદ્રલોક જે લોકને પાવન કરે છે, પવિત્ર કરે છે, એવા લોક એટલે શું?
તો ચંદ્રલોક અને બ્રહ્મલોક એ બંને જે ફળ છે, કર્મ ફળ છે આ વૈદિક કર્મનું, એ પણ આ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો જેમ ગઈકાલે કીધું હતું કે બ્રહ્માર્પણમ બ્રહ્મ હવિઃ, એ પ્રકારે જે મંત્ર છે કે એમાં કેવી રીતના ચમસ પણ બ્રહ્મ છે, અન્ન ગ્રહણ કરું છું એ પણ બ્રહ્મ છે, એ રીતના આ જુદા જુદા જે પણ કર્મમાં, એ વૈદિક કર્મમાં જે તત્વ રહેલા છે, ફેક્ટર્સ જે ઇન્વોલ્વ છે, એ બધું કેવી રીતના અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે અને કારણ કાર્યથી ભિન્ન ના હોય માટે આ ભિન્ન દેખાતી વસ્તુઓ હકીકતમાં શું છે, એ અક્ષર નિર્ગુણ અક્ષર બ્રહ્મ જ છે. એ પ્રકારે આપણે સમજવાનું છે. તો કે છે તસ્માત એટલે શું? પુરુષાર્થ, એ પુરુષમાંથી, એ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી તો પદાર્થ ચાલી રહ્યો છે. રુચ એટલે શું? નિયત અક્ષર પાદ અવસાનાઃ ગાયત્રી આદિ છંદસ વિશિષ્ટાઃ મંત્રાઃ. તો એ વેદના મંત્રો કે જે આ પ્રકારે અમુક છંદ, જેમ કે ગાયત્રી, અનુષ્ટુપ વગેરેમાં એમાં શું કહેવાય, એમાં એની રચના એ પ્રકારે છે, આ પ્રકારના છંદમાં છે. અને નિયત અક્ષર પાદ અવસાનાઃ, છંદ એટલે શું? એ અમુક નિયત અક્ષરનું બનેલું હોય, 8 અક્ષરનું બનેલું હોય વગેરે વગેરે. તો ગાયત્રીમાં અમુક પ્રકારના શું કહેવાય કે નિયત અક્ષર 8 હોય કે 4 હોય, એ પ્રકારના અમુક નિયત અક્ષર વાળું જે બનેલું હોય છે. તો આવી જ્યાં રચના છે એ મંત્રોને ઋગ મંત્રો કહેવામાં આવે છે. પછી સામના મંત્ર, સામવેદના મંત્ર, તો પાંચ ભક્તિકમ, સાપ્ત ભક્તિકમ ચ સ્તોભ આદિ ગીત વિશિષ્ટમ. મેન તો સામ મંત્રોમાં શું છે? સામગાન, એમાં ગીત વગેરે એની વિશેષતા શેમાં છે? સામ મંત્રોનું ગાન કરવામાં આવે છે, એની વિશેષતા છે. તો સ્તોભ વગેરે મંત્ર એટલે, સ્તોભ એટલે એ મંત્રોમાં અર્થ વગરના શબ્દો પણ હોય, જેને એ મંત્રોના ઓર્નામેન્ટેશન, એને શું કહેવાય કે એને શોભિત કરવા માટે એ અર્થ વગરના શબ્દોનો પણ ત્યાં પ્રયોગ કરવામાં આવે છે. પછી પાંચ ભક્તિકમ અને સપ્ત ભક્તિકમ એ શું છે? તો એ મંત્રોમાં એ સામવેદમાં અમુક હિમકાર, પ્રસ્તાવ, ઉદ્ગીત, પ્રતિહાર અને નિધન, આ 5 અવયવો હોય છે. આપણે આમાં બહુ નહીં પડીએ, પણ એને 5 ભક્તિકમ કહે છે. આ 5 પ્રકારના અવયવ એટલે પાર્ટ્સ, અંગો એ સામ મંત્રોમાં જોવામાં મળે છે, એટલે એને 5 ભક્તિકમ કહે છે. અને સાપ્ત ભક્તિકમ એટલે એ 5 સહિત કોઈક વાર બીજા 2, એ કયા 2? શું છે? ઉભા રહો, જોવા દો કયા બીજા 2 છે. ये 5 और जिसमें ઉપદ્રવ અને આદિ. ઓકે, આ બીજા. ચલો, એટલે આ ઉપદ્રવ અને આદિ એટલે ટૂંકમાં એ આપણા સમજની બહાર છે, પણ આ પ્રકારે 5 ભૌતિક અને સાપ્ત ભક્તિક આ પ્રકારના અંગો કે અવયવો જેમાં રહેલા છે એ સામ મંત્રો છે. આપણે કેવી રીતના રિલેટ કરી શકીશું? આપણે મુખ્ય આ રીતના કે જે છંદમાં હોય એ ઋગ્વેદના મંત્રો, જે મંત્રોનું ગાન કરવામાં આવે એ સામવેદ, યજુંશી. આ રીતના આપણે આપણા માટે, આપણા સરળતા માટે આપણે આને સમજીશું. કારણ કે તાત્પર્ય આટલી બધી વિશેષતા જાણવામાં નથી. તાત્પર્ય કશાક બીજાનું છે. તાત્પર્ય એનો છે કે જે પણ છે આ બધી વિશેષતા ધરાવનાર પણ આખરે એ ક્યાંથી જન્મ્યું છે? અક્ષર બ્રહ્મમાંથી. તાત્પર્ય શ્રુતિનું આટલું જ છે. યજુંશી અનિયત અક્ષર પાદ અવસાનાની વાક્ય રૂપાણી એવં ત્રિવિધા મંત્રાઃ. પહેલા આટલું જોઈ લઈએ. તો યજુંશી એટલે શું? આ વાક્ય રૂપમાં જે કોઈ નિયત અક્ષર પદમાં એનું
સમાપન નથી, અવસાન નથી કે આટલા જ 8 અક્ષરનું જ હોય, 4 અક્ષરનું જ હોય, 24 અક્ષરનું જ હોય. આ પ્રકારની કોઈ યોજનામાં બંધિત નથી. અને વાક્ય રૂપમાં જે પ્રાપ્ત થાય છે એ યજુના મંત્ર છે, એ યજુર્વેદના મંત્રો છે. એવમ ત્રિવિધાહ મંત્રાહ, આ પ્રકારે 3 પ્રકારના મંત્રો શાસ્ત્રમાં જોવામાં આવે છે. હવે આગળ ના શબ્દો ભાષ્યકાર સમજાવે છે. દીક્ષાહ મૌંજ આદિ લક્ષણાહ કર્તૃ નિયમ વિશેષાહ. દીક્ષાહ એટલે આ જે કર્તા માટે જે હોમમાં બેઠેલો છે એને જે વિધિ અપનાવવાની હોય કે ભાઈ અહીંયા આ પહેરવાનું હોય, પછી કમરે પેલું ઘાસનું એક રોપ જેવું, શું કહેવાય, રોપને શું કહેવાય, ઘાસના દોરડા જેવું કંઈક બાંધે, એને મૌંજ કહે. તો આ બધા જે નિયમનું પાલન કરવાનું હોય છે એને દીક્ષા કહેવામાં આવે છે. યજ્ઞાહ એટલે શું? યજ્ઞાહ ચ સર્વે અગ્નિહોત્ર આદયઃ. આ અગ્નિહોત્ર વગેરે જે હોમ છે એને યજ્ઞ કહેવામાં આવ્યું. ક્રતવઃ એટલે અત્યારે પદાર્થ ચાલી રહ્યો છે. હું દર વખતે આ રિમાઇન્ડ કરીશ, ભલે હું 100 વખત આ બોલીશ, પણ હું આ પ્રકારે રિમાઇન્ડ કરીશ કે અત્યારે પદાર્થ ચાલી રહ્યો છે, એટલે ખાલી શબ્દોનો અર્થ ચાલી રહ્યો છે, વાક્યના રૂપમાં એ નહીં કદાચ બેસે. આ યજ્ઞ શબ્દ એટલે શું સમજવાનું? તો અગ્નિહોત્ર વગેરે જે બધા કર્મ છે એને યજ્ઞ સમજવાનું. પછી ક્રતવઃ એટલે શું સમજવાનું? સયુપાહ, કે આ યુપ સહિતના જે પણ યજ્ઞ થાય, હોમ થાય, કે જ્યાં યુપમાં પશુને બાંધીને એની બલિ કરવામાં આવે, તો આ પ્રકારની જ્યાં બલિ ઇન્વોલ્વ છે એને ક્રતવઃ કહેવામાં આવે છે. દક્ષિણાહ ચ એક ગવાદયાહ અપરિમિત સર્વસ્વાંતાહ. અને દક્ષિણા, તો યજ્ઞનો એક મુખ્ય અંગ શું છે? દક્ષિણા, કે યજ્ઞના અંતે તમે દક્ષિણા આપો છો બ્રાહ્મણને. દક્ષિણા ના આપો તો આખો યજ્ઞ તમારો એનું ફળ ના આપે અને તમને ઉપરથી એનું શું કહેવાય કે કુફળ મળી શકે. એટલે દક્ષિણા યજ્ઞનો, કોઈ પણ યજ્ઞનો ખૂબ મહત્વનો ભાગ છે. એટલે આપણે લોકો પણ ઘણીવાર પૂજા લખાવતા હોઈએ છીએ જ્યારે ઋષિકેશ વગેરે બધે જતા હોઈએ, અને આપણે ગંગાધરેશ્વરને પૂજા લખાવીએ કે અહીં સ્વામીજીના અધિષ્ઠાન સ્થાનમાં પૂજા લખાવીએ, તો એની સાથે દક્ષિણા આપવાનો પણ એક સાઉથમાં રિવાજ હોય છે કે આપણે ચલો 2000ની આપણે લખાઈ તો એ તો પૂજા નિમિત્તે હોય, પણ એના ઉપરાંત બ્રાહ્મણને દક્ષિણા આપવી જોઈએ. જે પણ હોય, જે પણ આપણી શું કહેવાય કે વોટ ઇઝ દેર વિધિન અવર લિમિટ્સ, એ આપણે આપવી જોઈએ. તો આપણને એનું ફળ સરખું પ્રાપ્ત થાય. તો દક્ષિણાહ ચ એક ગવાદયાહ, એક ગાય અથવા તો અપરિમિત સર્વસ્વાંતાહ, અથવા તો મારી બધી જ સંપત્તિ, તો ત્યાં સુધી દક્ષિણાની પણ રેન્જ હોય કે મિનિમલ એક ગાયથી તે મારું સર્વસ્વ ધન વગેરે હું દક્ષિણા રૂપે આપી શકું. જેમ કઠોપનિષદમાં નચિકેતાના પિતાજી આ પ્રકારનો યજ્ઞ કરવા બેઠા છે કે જ્યાં એ પોતાનું સર્વસ્વ દક્ષિણા રૂપે બ્રાહ્મણોને આપવાના છે. તો આ પ્રકારે દક્ષિણામાં આ પ્રકારની એક રેન્જ હોય છે. પછી સંવત્સર એટલે શું? તો સંવત્સર ચ કાલઃ કર્મ અંગભૂતઃ. સંવત્સર એટલે કાળ પણ કર્મનો, આ વૈદિક કર્મનો, કોઈ પણ કર્મનો અંગ છે, અને માટે આ સંવત્સરને પણ અહીં ઇન્ક્લુડ કર્યું કે આ સંવત્સર જે કર્મમાં જેનું શું કહેવાય કે જેની ઉપયોગિતા છે એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? એ પણ આ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. યજમાનઃ ચ કર્તા, અને આ યજમાન જે છે, જે કોણ છે? જે આ યજ્ઞનો કરનાર છે, એ પણ આ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. લોકાહ તસ્ય કર્મફલભૂતાહ. લોક એટલે શું?
આ કર્મનો જે ફળ છે એને અહીં લોકાહ કીધું. ભોગ જે આપણને આનાથી ભોગ મળવાનો છે એને અહીં લોકાહ કીધું. તે વિશિષ્ય તે એ લોકને વધારે વિસ્તાર કરે છે. કયા પ્રકારના લોક? તો કહે છે ભાષ્યકાર સોમહ, ભાષ્યકાર કહે છે કે મંત્ર કહે છે? મંત્ર જ કહે છે મારા ખ્યાલથી. હા, મંત્ર કહે છે. સોમહ યત્ર, યત્ર એટલે શું? યેષુ લોકેશુ પવતે એટલે પુનાતિ લોકાન. તો જે લોકમાં આ ચંદ્રમા વગેરે પુનાતિ પવિત્ર કરે છે, જે લોકને આ ચંદ્રમા પવિત્ર કરે છે એ ચંદ્રલોક, એ ચંદ્રલોક જેવા ભોગ, ચંદ્રલોક એટલે શું? સ્વર્ગ. એ સ્વર્ગ જેવા ભોગ એ પ્રાપ્ત, એ સ્વર્ગ જેવા ભોગ જે આ યજ્ઞ વગેરે કર્મથી પ્રાપ્ત થઈ શકે એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? એ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. યત્ર ચ યેષુ સૂર્ય તપતિ, અને વળી જ્યાં જે લોકમાં આ સૂર્ય તપે છે આ બ્રહ્મલોક, એ બ્રહ્મલોક પણ આ ક્યાંથી જન્મે છે? આ બ્રહ્મલોક પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જન્મે છે. તે ચ દક્ષિણાયન ઉત્તરાયણ માર્ગદ્વયગમ્યાઃ વિદ્વદ કર્તૃ ફલભૂતાઃ. તો આ પ્રકારે વિદ્વદ કર્તૃ ફલભૂતાઃ, આ જે વિવેકી મનુષ્ય છે, જે પંડિતો છે, જે આ પ્રકારે કર્મ, વૈદિક કર્મ કરે છે એને એ પ્રકારે કર્મ ફળ મળે છે. કેવી રીતના? દક્ષિણાયન ઉત્તરાયણ માર્ગ દ્વયગમ્યાઃ. આ પ્રકારના કર્મફળ કેવી રીતના મળે છે? ચંદ્રલોક અને બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ આ દક્ષિણાયન માર્ગથી અને ઉત્તરાયણ માર્ગથી સાધક મૃત્યુ પછી પ્રાપ્ત કરે છે. અને એ આ બંને માર્ગ, દક્ષિણાયન ઉત્તરાયણ માર્ગ અને એમાંથી મળતા આ ફળ પણ એ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તો આ પ્રકારે શું ચાલી રહ્યું છે કે કેવી રીતના આ સમગ્ર વિશ્વ આ અક્ષર બ્રહ્મ, નિર્ગુણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે એનું વર્ણન ચાલી રહ્યું છે. આગળ 7મા મંત્રમાં હવે કહે છે, 7મા મંત્રમાં એનું જ કન્ટિન્યુએશન છે, એનું જ સાતત્ય ચાલી રહ્યું છે કે અક્ષર બ્રહ્મમાંથી કયા ક્રમથી આ બધા ચર અચર જીવોની ઉત્પત્તિ થઈ. તો 7મા મંત્રમાં કહે છે તસ્માચ્ચ દેવા બહુધા સંપ્રસૂતાઃ સાધ્યા મનુષ્યા પશવો વયાંસી પ્રાણાપાનૌ વ્રીહિયવૌ તપશ્ચ શ્રદ્ધા સત્યમ બ્રહ્મચર્યમ વિદિશ્ય. તો તસ્માત ચ દેવાહ, એ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી વળી શું જન્મે છે? દેવો. આ કયા દેવો એ હમણાં કહેશે. અને બહુ પ્રકારના જે દેવો છે એ સંપ્રસૂતાઃ, એ સારી રીતના ઉત્પન્ન થાય છે. વળી સાધ્યા, જે બીજા અન્ય પ્રકારના દેવતાઓ છે એ પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મનુષ્યાઃ, પશવઃ, મનુષ્ય, પશુ, વયાંસી એટલે પક્ષી, એ બધું અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પ્રાણ અપાન, આજે આપણા પ્રાણ અને અપાન છે. વ્રીહિ યવૌ, કે જે વ્રીહિ અને યવથી આપણે યજ્ઞમાં આહુતિ આપીએ છીએ. તપઃ, એટલે જે પણ યજ્ઞની સામગ્રી છે બેઝિકલી, તો પશુ વગેરેની બલિ કરવામાં આવે છે. મનુષ્ય આ યજ્ઞમાં બેઠેલો છે. આ દેવતાઓ પણ યજ્ઞનું અંગ છે કે દેવતાઓ યજ્ઞમાં એમને આપણે એમની પ્રતિષ્ઠા કરીએ છીએ અને એમને આહુતિ આપીએ છીએ. તો આ જે યજ્ઞના અંગ છે ભિન્ન ભિન્ન, એ પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને બીજા કયા અંગ છે યજ્ઞના? તપ, શ્રદ્ધા, સત્યમ, બ્રહ્મચર્ય. આ તપ કરવું, યજ્ઞ માટે આપણે થોડો તપ કરવો પડે છે, ભૂખ્યા રહેવું પડે છે વગેરે. શ્રદ્ધા, ક્યારે એ કર્મ કરી શકો કે હા હું આ યજ્ઞ કરીશ તો એનાથી આ ફળ મળશે. શું છે? વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામનો યાગ કરો, કે શું છે? સહસ્ત્ર
ભૂલી ગઈ યાગનું નામ, કઈ વાંધો નહીં. સુદર્શન યાગ કરીએ છીએ ને, તો સુદર્શન હોમ કરીશ તો એનું આ પરિણામ આવશે. એવું ક્યારે એનું ફળ મળશે? જ્યારે મને શ્રદ્ધા હોય કે આ કર્મ કરવાથી આ ફળ મળે, ત્યારે એ શ્રદ્ધા એ કર્મ ફળ આપવામાં પરિણમશે. એટલે આ તપ અને શ્રદ્ધા જે મારે કર્મ કરવા માટે નેસેસરી છે, જરૂરી છે. સત્યમ, આ જે સત્ય જે વ્રત મારે અપનાવવાનું છે, બ્રહ્મચર્ય, આ પ્રકારની અને બધી જે વિધિ છે એ પણ ક્યાંથી? અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભાષ્યકાર આ જ વસ્તુને સમજાવે છે. હવે તસ્માત ચ, તો નાનો પેરેગ્રાફ છે. તસ્માત ચ એટલે આ જ પુરુષમાંથી કર્મ અંગભૂતા, આ કર્મના અંગના રૂપમાં રહેલા દેવતાઓ બહુધા દેવાહ, કયા પ્રકારના? બહુ પ્રકારના દેવતાઓ. તો કે છે વસવાદી ગણભેદેન, આજે વસુ રુદ્ર, 11 રુદ્ર, વસુઓ, અશ્વિની કુમારો વગેરે વગેરે. જે તત્વબોધમાં કીધું ને કે આંખોના દેવતા કોણ? આદિત્ય. આ કાનના કોણ? તો દિશા. અને પછી અશ્વિની કુમાર આ ગંધના. એ પ્રકારે આ મન વગેરેમાં રુદ્રો, 11 રુદ્ર એ બધું ગણાવ્યું હતું. વસુ આ બધું અંતઃકરણના દેવતાઓ, તો એ આ વસુ આદિ રુદ્ર વગેરે ગણાવ્યા હતા. તો આ જે અનેક પ્રકારના દેવતાઓ છે એ સંપ્રસૂતા, સમ્યક પ્રસૂતા, સારી રીતના ઉત્પન્ન થાય છે. ક્યાંથી? અક્ષર બ્રહ્મમાંથી. પછી કે છે સાધ્યાહ. સાધ્યાહ શું છે? તો એ પણ એ અન્ય વિશેષ પ્રકારના દેવતાઓ છે. એ પણ આ યજ્ઞના અંગભૂત હોય છે. મનુષ્યા કર્મ અધિકૃતા. મનુષ્ય એટલે શું? ભાષ્યકાર કહે છે કે જે માત્ર કર્મ માટે જે એકમાત્ર હક ધરાવે છે એ મનુષ્ય કહેવાય છે. પશવઃ, ભાષ્યકાર સમજાવે છે ગ્રામ્ય અરણ્યા, એટલે બંને ડોમેસ્ટિક એન્ડ વાઇલ્ડ, એ પ્રકારે બંને સમજી લેવાનું. ઘોડા, હાથી વગેરે અને ગાય ભેંસ વગેરે. અને અરણ્યમાં શું? તો સિંહ, રીંછ વગેરે. વયાંસી પક્ષિણઃ. વયાંસી એટલે શું? પક્ષી. તો આ પક્ષી વગેરે પણ એ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. જીવનમ ચ મનુષ્યાદિનામ પ્રાણ અપાનો. આવા મનુષ્યને નું જીવન ટકાવનાર પ્રાણ અને અપાન એ પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને વ્રીહિ યવૌ હવિહિ અર્થૌ. આ વ્રીહિ, યવ વગેરે જે અનાજ છે, જે હવિષમાં એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે અગ્નિમાં એને હોમ રૂપે એની આહુતિ કરવામાં આવે છે, એ પણ આ બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તપઃ ચ કર્મ અંગ પુરુષ સંસ્કાર. તો તપઃ ચ કર્મ અંગમ પુરુષ સંસ્કાર લક્ષણમ સ્વતંત્રમ ચ ફલ સાધનમ. તો આ તપઃ પણ જે તો પુરુષને સંસ્કાર કરવાના જે લક્ષણ ધરાવનારું છે, અને જે કર્મનું અંગ છે, વૈદિક કર્મનું અંગ છે, અને જે સ્વતંત્રતા પણ આ ફળનું સાધન છે. તો બે કર્મને, બે તપને બે પ્રકારે સમજાવે છે. એક તો એ તપ કરવાથી આપણને આ વૈદિક કર્મનું ફળ મળે છે, એ રીતના ફળનું સાધન છે. બીજું કે આપણે વૈદિક કર્મમાં તપને સંસ્કાર રૂપે પણ એનું અનુષ્ઠાન કરવાનું હોય છે. કે જેમ મારે આ વ્રતનું અનુષ્ઠાન કરવા માટે મારે ભૂખ્યા રહેવું પડે, અમુક બીજા નિયમો પાળવા પડે, વહેલી સવારે ઉઠવું પડે વગેરે વગેરે. તો એ પુરુષને સંસ્કાર કરવા માટે, એને પવિત્ર બનાવવા માટે એ તપ હોય છે. અને બીજું તપનું આસ્પેક્ટ શું છે કે એ જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરતા હોય એનું યોગ્ય ફળ અને યોગ્ય સમયે ફળ મળે એના માટે પણ એ તપ હોય છે. તો આમ બંને
તપની વિશેષતા અથવા તો તપનું કાર્ય શું છે? તો પુરુષને સંસ્કારિત કરવું અને પુરુષ જે કર્મ કરી રહ્યો છે એનું યોગ્ય ફળ યોગ્ય સમયે આપવું. પછી કહે છે શ્રદ્ધા. તો એ તપ પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. પછી આ શ્રદ્ધા એટલે યત પૂર્વક સર્વ પુરુષાર્થ સાધન પ્રયોગ ચિત્ત પ્રસાદ આસ્તિક્ય બુદ્ધિ. આ પ્રકારે જે સર્વ પુરુષાર્થના સાધન રૂપે ચિત્તના પ્રસાદ માટે આસ્તિક્ય બુદ્ધિથી કરવામાં જે આવે કે હા આ હું કરીશ તો આ ફળ મળશે, મારા પુરુષાર્થનું સાધન મને મળશે, આ પ્રકારના વિશ્વાસથી જે કરવામાં આવે એને શ્રદ્ધા કહેવાય. તથા સત્યમ. સત્યમ એટલે શું? અનૃત વર્જનમ યથાભૂતાર્થ વચનમ અપીડા કરમ. તો સત્યમ એટલે જ્યાં જે અનૃત છે, જે અનૃત વર્જનમ, જે સોરી ખોટું બોલી. સત્યમ શું? અનૃત વર્જનમ એટલે કે જ્યાં અસત્ય નું જે અસત્યથી રહિત છે એને આપણે સત્યમ કહીશું. એટલે કે યથાર્થ ભૂતાર્થ વચનમ એટલે જે જેવું છે એવું જ બોલવું એને સત્ય કહીશું. જે વચન આ પ્રકારે જે વસ્તુ જેવી છે એને ઉદ્ઘાટિત કરે એને સત્ય કહીશું. ચ અપીડા કરમ અને જ્યારે બોલીએ ત્યારે કોઈને પીડા ના પહોંચાડે એને આપણે સત્ય કહીશું. તો અનૃત વર્જનમ, યથાભૂતાર્થ વચનમ અને અપીડા કરમ. તો આ સત્યની ડેફિનેશન થઈ કે જે મિથ્યાથી રહિત છે, અસત્યથી રહિત છે અને જે જેવું છે એવું જ એ વચન દ્વારા એનો ઉલ્લેખ થાય છે. અને અપીડા કરમ એ કોઈ પ્રાણીને, કોઈ જીવને દુઃખ પહોંચાડતું નથી. અને વળી કે તો એ સત્ય પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને બ્રહ્મચર્યમ મૈથુન અસમાચાર એટલે કે આ સ્ત્રી પુરુષના સંબંધથી વર્જિત આ જે જીવનચર્યા છે એને બ્રહ્મચર્ય કીધું. એ પણ એ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. વિધિ ચ ઇતિ કર્તવ્યતા. અને આ વિધિ એટલે યજ્ઞમાં બેસવા માટેની જે વિધિ હોય કે કમરમાં આ બાંધવાનું હોય, પછી અહીંયા આંગળીમાં આ બાંધવાનું હોય વગેરે વગેરે, પ્રાણાયામ કરવાના હોય, તો આ બધું આ વિધિ પણ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રકારે છઠ્ઠો સાતમો મંત્ર અહીં સમાપ્ત થાય છે. અને આગળ આપણે ખાલી આઠમા મંત્રને અત્યારે 5 જ મિનિટ બાકી છે એટલે એમાં ખાલી સહેજ એન્ટ્રી મારીશું, પછી કાલે જોઈશું. એટલે મોર્નિંગમાં અહીંયા સુધી જ પહોંચ્યા હતા એટલે બરાબર છે. આપણે હવે ઇન્દ્રિય વિષય અને ઇન્દ્રિયનું સ્થાન, ઇન્દ્રિયનું જે ગોલક છે એ પણ કેવી રીતના આ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જન્મે છે એનું વર્ણન છે. તો કિંચ ભાષ્યકાર કહે છે, કિંચ સંગતિ વાક્ય શું છે? અને વળી કિંચ, આ કિંચ પછી આવું હોવું જોઈએ, બરાબર. એટલે વળી શું? બીજું શું અક્ષર બ્રહ્મમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે છે સપ્ત પ્રાણાઃ પ્રભવન્તિ તસ્માत् સપ્તાર્ચિષ સમિદઃ સપ્ત હોમાઃ સપ્ત ઇમે લોકા યેષુ ચરન્તિ પ્રાણાઃ ગુહાશયા નિહિતા સપ્ત. તો આ સપ્ત પ્રાણાઃ, આ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી 7 પ્રાણ જન્મે છે. એ 7 પ્રાણ એટલે શું? એ 7 પ્રાણ એટલે ઇન્દ્રિયો, ભાષ્યકાર સમજાવશે. તસ્માત સપ્તાર્ચિષ, એમાંથી જ 7 પ્રકારની અગ્નિ જન્મે છે. 7 પ્રકારના અગ્નિ એટલે શું? 7 પ્રકારના વિષય ભાષ્યકાર સમજાવશે ત્યારે આપણે જોઈ લઈશું બધું. સમિદઃ, ચલો ભાષ્યકારને જ આપણે ડિપેન્ડ કરીશું.
કારણ કે અત્યારે પછી હું થોડું કન્ફ્યુઝિંગ ના કરી દઉં. તો 7 પ્રાણ એટલે 7 ઇન્દ્રિયો. પછી એ 7 ઇન્દ્રિયોમાંથી 7 અચ્છા પછીનો જે તસ્માત છે એ 7 ઇન્દ્રિયો છે, એ 7 પ્રાણાહ, તસ્માત પ્રાણાહ. એટલે આ પ્રાણા ક્યાંથી જન્મ્યા? પ્રાણઃ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી જન્મ્યા, પુરુષમાંથી પ્રાણ જન્મ્યા, ઇન્દ્રિયો જન્મ્યા. એ ઇન્દ્રિયોમાંથી તસ્માત એ ઇન્દ્રિયોમાંથી સપ્તાર્ચિષ 7 પ્રકારની જ્વાળાઓ જન્મે છે. 7 સપ્ત સમિદ હોમાહ, જેમાં આ 7 પ્રકારના સમિદ અથવા તો બળતણ છે. કયું બળતણ છે? આ વિષય રૂપી બળતણ છે. આ વિષય રૂપી બળતણ છે, આ ઇન્દ્રિય રૂપી પ્રાણ છે. અને અર્ચિષ્ય શું છે એ આપણે જોઈશું કે વિષય અને ઇન્દ્રિયોનો સંપર્ક થાય ત્યારે જે અર્ચિષ, ત્યારે જે જ્ઞાન આપણને થાય એને અર્ચિષ કહેવામાં આવ્યું છે, એને અગ્નિ કહેવામાં આવ્યું છે. સપ્તૈમે લોકાહ યેષુ ચરંતી પ્રાણાહ. અને આ 7 પ્રકારના લોક એટલે કે ગોલક કે ઇન્દ્રિયો જ્યાં છે એ પણ 7 પ્રકારની છે. બધી ઇન્દ્રિયો એક જ ગોલકમાં નથી, એક જ જગ્યાએ નથી. તો ઇન્દ્રિય પણ 7 જુદી જુદી જગ્યાએ છે કે જ્યાં યેષુ ચરંતી પ્રાણાહ, કે જ્યાં આ ઇન્દ્રિયો સતત ફર્યા કરે છે. અને ગુહાશયા નિહિતાહ સપ્ત સપ્ત. અને આ હૃદયમાં 7 પ્રકારે શું કહેવાય, આ 7 પ્રકારે આ બધી જ સપ્ત સપ્ત 7 પ્રકારની ઇન્દ્રિયો વગેરે વગેરે બધાના ગુહામાં, બધાના હૃદયમાં, નિહિતાહ બધાના હૃદયમાં આ ઢંકાયેલું છે. આ બધા જ ઇન્દ્રિયો, વિષયો વગેરે વગેરે, આ અર્ચિષ, આ જ્ઞાન, આ બધું ક્યાં થાય છે? ગુહામાં થાય છે. આપણા હૃદયમાં જ્ઞાન ક્યાં થાય છે? હૃદયમાં થાય છે. એટલે આ વર્ણન સપ્ત સપ્ત સપ્તનું વર્ણન કીધું કે 7 પ્રકારની ઇન્દ્રિયો છે, 7 પ્રકારના ગોલક છે, 7 પ્રકારના વિષય છે, 7 પ્રકારની અગ્નિ છે. અને પછી કીધું કે આ બધું ક્યાં ઢંકાયેલું છે? હૃદયમાં. આપણા હૃદયમાં આ બધું જ્ઞાન ઢંકાયેલું છે કે જે ઇન્દ્રિયો અને વિષય સંપર્ક થાય ત્યારે એને ઉજાળે છે. આમ તો 2 મિનિટ છે, પણ હવે હું આગળ અત્યારે નથી ચાલતી. તો કાલે આપણે અહીંથી આગળ ચાલીશું, ભાષ્યને અહીંથી આગળ લઈશું. ઓકે, તો અહીં આપણે આજે વિરામ લઈશું અને કાલે 8મા મંત્રના ભાષ્યથી ચાલુ કરીશું. તો જોઈએ હોપફુલી કાલે લગભગ આપણે કમ્પ્લીટ કરી દઈશું, મને લાગે છે ત્યાં સુધી. લેટ અસ સી. અને આજે હું તમને બધાને ડેલિગેશન આપી દઈશ. નગીનભાઈ, તમે કરી શકશો? કરજો. ભાઈને સમય નહીં મળે ને એટલે. હા, ધીરજભાઈ ને પણ સાથે હવે બેસીને કરીએ, પણ હવે થોડો સમય એમને નથી. તમે એકલા કરો ને. તકલીફ છે મને થોડી વધારે. ક્યાંક સમજાતું નથી તો મદદ લઈ શકો. બરાબર છે. ચોપડીની મદદ. આ સ્વામીજીની પુસ્તક છે એ તો હા છે મારી પાસે. તો એની મદદ લઈને કરી લેવાનું. સીધું એમાંથી જોઈને કરશો ને તોય વાંધો નથી. તમને સરળ લાગે એવો મંત્ર કહેજો તો તમને ડેલિગેશનમાં એ આપું. અને પછી બીજા બધાને એ પ્રકારે હું ઈચ્છું કે બધા જોડાય ધીરે ધીરે, બીજા બધા પણ જોડાય. જે મોર્નિંગ ગ્રુપમાં બધા જોડાય છે એમ બધા આફ્ટરનૂનમાં પણ ધીરે ધીરે બધા જોડાય ઈચ્છા રાખો. કઈ નહીં, આપણે અહીંયા સમાપન કરીએ છીએ. બરાબર? તમે મને કહી દેજો નગીનભાઈ કે તમે કયો મંત્ર કરવા ઈચ્છો છો, અને એ પ્રકારે પછી હું ડેલિગેશન બધાને આપીશ. બિંદુબેન બધા કરી શકશો ને? હાજી. સુરંગીબેન, તમને ઇન્ક્લુડ કરું? રાઈટ? ગુરુવારના દિવસ નહીં રાખવા. સારું. હા. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. નમઃ. ઓમ. હરિ હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. કિરણબેન, તમને કયું આપું? હા, તમે લેશો? કિરણબેન, એકાદ તો લો. આ છે ને, એનું એટલું બધું શું બીવાનું? આ જો મેં નગીનભાઈને કીધું એમ આ બુકનો જ આધાર લેજો. આ બુકમાં છે ને સ્વામીજીએ ભાષ્યનું બધું જ કીધેલું છે. ને ઇનફેક્ટ હું સમજાવતી આવી છે એનાથી તો ઘણું સુંદર રીતના લેક્ચરમાં જે લે છે એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ આ બુકમાં બધું ભાષ્યનું આપેલું જ છે. એટલે તમારે ગભરાવાની કઈ જરૂર જ નથી. આખો પેરેગ્રાફ જ વાંચી જશો તોય ચાલશે. કશું નહીં તો એવી રીતના તો હિંમત કરો. હા, એકવાર કરો, મને ગમશે. ધીરે ધીરે સ્વામીજીને પણ ગમશે. હું સ્વામીજીને કહેતી હોઉં છું કે જો કામિની બેન બધા આ સરસ ભાગ લે છે તો એમને બહુ આમ આનંદ આવે છે. થાય ને કે આટલા વર્ષોથી એમણે આટલું બધું સરસ પીરસ્યું છે અને તમે લોકો એનો લાભ લો છો અને આવી સમરીમાં એ ભાગ લો તો એમને પણ આમ હરખાય કે જો કેવા સરસ બધા ભાગ લે છે. થાય ને તો પછી સ્વામીજીની સેવા રૂપે આ લઈ લો. ચલો, સ્વામીજીની સેવા કરી ગમે ને તો આ સ્વામીજીની સેવા રૂપે લઈ લો. ગમે તે એક તમને જે ઈઝી લાગે ને એ લેજો. બરાબર, નગીનભાઈ અને કિરણબેન પણ. અને આનો ઉપયોગ કરજો. તમે આખું ને આખું આમાંથી બોલશો તોય વાંધો નહીં. જેવું તમને, અને વાંચવાનું જ છે આપણે તો, એવું છે નહીં કે મોઢે બોલવાનું છે. એટલે હા, સ્વામીજીની સેવા રૂપે કહું છું તો ખરી, બુકમાંથી વાંચી જશો તોય વાંધો નહીં. પછી શું જોઈએ છે? સારું, ચલો, હું પ્રાર્થના કરી પૂર્ણ કરીને જો આવું મગજ થઈ જાય છે. સારું, ચલો. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ. હરિ ઓમ.